سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو عوام پر براہ راست ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے سیاسی جماعتوں اور اراکین پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں شفافیت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بعض خارجی عناصر افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ مسلح افواج نے چین کی جانب سے عطیہ کی گئی تمام ویکسینیشن کی قومی مہم میں ہر اول دستے کے طبی کارکنوں کو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے حریت رہنماؤں محمد افضل گورو اور محمد مقبول بٹ کی برسیوں پر بالترتیب کل اور جمعرات کو ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اور آج راولپنڈی میں پاکستان نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو 95 رن سے ہرا کر 2 میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام پر براہ راست ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ آج اسلام آباد میں اپنی معاشی ٹیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ براہ راست ٹیکسوں کے بوجھ سے معاشرے کے غریب سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو یہ بھی ہدایت کی کہ درآمد شدہ اشیاء خوردونوش پر ٹیکس کم کرنے کے لیے سفارشات تیار کرے تاکہ لوگوں خصوصاً غریبوں اور متوسط طبقے کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ لوگوں کے مفاد کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال کی وجہ سے غریب افراد متاثر ہوئے ہیں اور اب انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اجلاس میں احساس پروگرام کے تحت معاشرے کے محروم طبقات کو مخصوص اعانت فراہم کرنے کی مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے آج پشاور میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور قبائلی اضلاع سمیت صوبے میں ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے ساتھ امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صدر کو صوبے کی سرکاری شعبے کی جامعات میں متعارف کرائی گئی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں زیتون اور بیری کے شہد کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں دستیاب مواقع کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اطلاعات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے سیاسی جماعتوں اور ارکان پارلیمان پر زور دیا ہے کہ انتخابی عمل میں شفافیت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ شفافیت سے جمہوریت مستحکم ہوگی اور پارلیمنٹ کا تقدس بڑھے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت سے آئین اور جمہوریت کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پیسے کے ذریعے ایوان بالا کے رکن بننے والے لوگوں کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بدعنوانی کے خاتمے کے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے کہا ہے کہ حکومت سینٹ انتخابات میں شفافیت دلانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں قابل شناخت حوالوں کے لیے آئینی ترامیم کی حمایت کر کے خود ہی میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے پارلیمنٹ کے اندر عوام کے مفاد کے معاملات کبھی نہیں اٹھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بعض خارجی عناصر افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی نگران ٹیم کی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای یو ڈسنفولیب نے بھارت کی مکمل طور پر بے نقاب کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کو پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں لا قانونیت پھیلانے کے درپے عناصر دراصل پاکستان کے مفادات کی خدمات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ محض افواہوں کی بنیاد پر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا ملک کے مفادات اور بیانیے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین نے پاکستان کی مسلح افواج کے لیے کورونا وائرس کی ویکسین عطیہ کی ہے۔
पाक फौज चीन से वैक्सीन की इमदाद वसूल करने वाली पहली गैर मुल्की फौज है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अतिया करदा तमाम चीनी वैक्सीन पाकिस्तान भर में हर अव्वल दस्ते तिब्बी अमले को लगाने के लिए कौमी वैक्सीन मुहिम में ही लगाई जाएगी, जो कोरोना वायरस के खात्मे की काविशों और कीमती इंसानी जिंदगियां बचाने वाले असल हीरो हैं। ये इकदाम मुसल्लह अफवाज के कौम सबसे पहले, हमेशा और बर वक्त के रिवायती जज्बे का मजहर है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मुश्किल की घड़ी में ये अहम अतिया देने पर चीन की तहे दिल से मशकूर हैं। पाक बहरिया ने कहा है कि तकरीबन 43 ममालिक की बहरी अफवाज आइंदा कसीरुलजहती 2021 मश्क में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान फ्लीट के कमांडर रियर एडमिरल नवाज अशरफ आज कराची में सहाफियों को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मश्क मालूमात के तबादले, बाहमी मफाहमत और मुश्तरका बहरी मफादात को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। उन्होंने कहा कि मश्क कसीरुलजहती खतरात के खिलाफ और इलाकाई अहम हम आहंगी और बाहमी ताउन के फरोग के लिए आज़म की मजहर है। पंजाब के महकमा आबपाशी और नेस्पाक ने सूबे में छोटे और दरमियाने दर्जे के डैमों की तामीर के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक ट्वीट में इतलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 13 पहाड़ी इलाकों में इन डैमों की तामीर के मनसूबे के काबिल अमल होने की जायजा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए डंडन के जरिए जा करने की जदीद तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर के लिए चीन से मजीद 30 बसें हासिल कर ली गई हैं। बस रैपिड ट्रांजिट के तर्जुमान ने आज एक बयान में बताया कि पेशावर में बीआरटी के बेड़े में शमूलियत के लिए मजीद 30 बसें चीन से रवाना हो गई हैं, जिससे पेशावर के मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलत में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इन 30 बसों की लंबाई 18 मीटर है, जो मुसाफिरों की सबसे पसंदीदा बगैर स्टॉप के एक्सप्रेस रूट पर चलेंगी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल बट की शहादत की बरसी मनाने के लिए कल और जुमेरात 11 फरवरी को हड़ताल की अपील की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर और मकबूजाबादी के दूसरे हिस्सों में यह पैगाम पोस्टरों के जरिए पहुंचाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोहम्मद मकबूल बट और मोहम्मद अफजल गुरु और दूसरे शुहदा की कुर्बानियां जम्मू कश्मीर की अंधेरी रात में रोशनी की किरण का काम करती रहेंगी। पोस्टरों पर लिखा है कि तस्वीर तलब मसला कश्मीर जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और सियासी इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए इक़दाम करे। रावलपिंडी में आज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 95 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। स्कोर ये रहा: पाकिस्तान 272 और 298 रन, जनूबी अफ्रीका 201 और 274 रन। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 370 रन का हदफ दिया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 274 रन पर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर हसन अली ने 5 जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। और महकमे मौसमियात की पेशिनगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई हिस्सों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का कम से कम दर्जा हरारत: इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुजफ्फराबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 31, कोयटा 20, गिलगित 16 और मरी 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों का रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 29, लेह -4, शोपियां और अनंतनाग 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को अवाम पर बराह रास्त टैक्सों का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि बाज़ ख़ारिजी अनासर अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से हुर्रियत रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल बट की बरसियों पर बिलतरतीब कल और जुमेरात को हड़ताल की अपील की है। और आज रावलपिंडी में पाकिस्तान ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 95 रन से हराकर 2 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk.